جب پہلے اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے، جہانگیر ترین صاحب نے بڑا زور لگا کے ان کو جو ہے وہ فائنانس منسٹر سے فارغ کروایا. پھر اسد عمر صاحب جب آئے، دوبارہ آئے، انہوں نے پوری کوشش کر کے جہانگیر ترین کو فارغ کروا دیا. جو انٹرنل فائٹنگ تھی بٹوین دیز 3-4 ٹاپ لیڈرز، اس نے نہ صرف پارٹی کو بڑا نقصان پہنچایا بلکہ اس کے نتیجے میں پوری پولیٹیکل کلاس آؤٹ ہو گئی اور ان کی جگہ جو ہے وہ بیوروکریٹس نے لی. عمران خان کو احساس بھی پورا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے آخری کیبنٹ میٹنگ میں یہ کہا کہ آپ کے پاس 5.5 مہینے ہیں پرفارم کرنے کے. انہوں نے یہ کہا منسٹرز کو کہ اس کے بعد جو ہے وہ وقت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جائے گا اور دوسری طرف انیشیٹو دوسری طرف چلا جائے گا. لیکن اگر آپ اتنے ایڈوائزرز ہوں گے، ہمارے اتنے ایسے پی ایم ہوں گے اور الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ منہ دیکھے ہوں گے ایک دوسرے کا، اور وہ کسی بھی جو ہے وہ کی فیصلوں میں ڈیسیژن میکنگ میں شامل نہیں ہوں گے، تو ظاہر ہے پھر وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اوپر کوشچن مارک آ جائے گا. پریکٹیکل پرابلم یہ ہے ہماری پولیٹیکل ایلیمینیشن ہو گئی ہے. جو پولیٹیکل انکلوژن تھی، 2 عہدے اس وقت پاکستان میں تمام برائیوں کی جڑ ہے. ایک تو جو چیف منسٹر کا عہدہ اور چیف سیکرٹری کا عہدہ. گورنمنٹ میں ایک مصیبت یہ ہے، آپ نے فائل کو اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھنا ہے، اس کے لیے 2 مہینے کا. پہلے تو یہ بات لکھی پڑی ہے. آپ سوچ خالی جتنی مرضی اچھی رکھ لیں، اگر آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے، آئیڈیا امپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں. جس کے دائیں بائیں ATM ہو تو اس کو کیا پتہ چلے گا جناب ڈپٹی اسپیکر. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. مولڈ اور متنازع بیانات سے خبروں میں ان رہنے والے فواد چودھری اس بار اپنی ہی پارٹی کی اندرونی لڑائیوں کو ٹی وی پر لے آئے ہیں. دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت میں آتے ہی پارٹی کے 3 بڑے جہانگیر ترین، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر آپس میں سینگ پھنسا بیٹھے. یہاں تک دعویٰ کر بیٹھے ہیں کہ جہانگیر ترین نے پہلے اسد عمر کو کابینہ سے فارغ کرایا، پھر اسد عمر نے جہانگیر ترین کی پکی والی چھٹی کرا دی. فواد چودھری کے مطابق پارٹی کی اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے عمران خان کی بنیادی ٹیم ہل گئی اور پھر متبادل کے طور پر جن غیر سیاسی لوگوں کو لایا گیا وہ عمران خان کے ویژن کے مطابق کام نہیں کر سکے. ناظرین، یہ پہلی بار ہو رہا ہے، جی ہاں بالکل پہلی بار ہو رہا ہے کہ حکومت جانے کی ڈیڈ لائن اپوزیشن نہیں بلکہ خود وفاقی وزیر دے رہے ہیں. قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاس صرف 6 مہینے کا وقت رہ گیا ہے، کارکردگی دکھائیے ورنہ معاملات دوسری طرف چلے جائیں گے. اب یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ پہلے ہی معاملات پہلی طرف کب تھے جو اب دوسری طرف جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. خیر، فواد چودھری نے جہاں اپنی پارٹی کی تمام تر برائیوں اور نااہلیوں کا اعتراف کیا، برملا اعتراف کر گئے کہ عمران خان اچھی ٹیم نہیں بنا سکے، مگر پھر بھی جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ پاکستان تو کیا پورے خطے میں عمران خان کے لیول کا کوئی دوسرا لیڈر ہے ہی نہیں. اب یہ ہمارے وزیر سائنس ہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آخر ان کے پاس ایسی کون سی سائنس ہے جس کے تحت اتنی ناکامیوں اور اتنی نااہلیوں کے باوجود عمران خان خطے کے نمبر 1 لیڈر ہیں. ناظرین، آنے والے دنوں میں اب یہی بیانیہ، جی ہاں یہی نریٹو زور و شور سے بنایا جائے گا اور تحریک انصاف کی حکومت کی ناکامی کا سارا ملبہ پارٹی کے دیگر ارکان کے اختلافات پر ڈال کر عمران خان کو کلین چٹ دے دی جائے گی. قوم کو بتایا جائے گا کہ اگر پارٹی کے دیگر ارکان آپسی اختلافات میں نہ پڑتے تو عمران خان کو پیراشوٹس پر انحصار نہ کرنا پڑتا اور یوں تاریخی ناکامی ان کا مقدر نہ بنتی. السلام علیکم جی، پینلسٹ آپ کے سامنے رکھوں گی ویری کوئکلی. میرے ساتھ مجھے آج جوائن کیے ہیں جی ویری آنریبل صدیق الفاروق صاحب، PMLN سے ان کا تعلق ہے، اسلام آباد اسٹوڈیوز سے مجھے جوائن کیے ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید، بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. علی حیدر گیلانی صاحب ہمیں جوائن کریں گے اسکائپ کے ذریعے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کریں گے، سٹنگ MP ہیں. آپ کو بھی السلام علیکم، خوش آمدید. ہمیں سید یابر بخاری صاحب نے جوائن کرنا ہے، سٹنگ MP ہیں. اس کے علاوہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں راستے میں ہوں گے. آئی ایم شور کہ وہ ہمیں عنقریب بہت جلدی جوائن کر لیں گے. یہ ہے آج کا پینل ہمارے سامنے. گفتگو کا آغاز میری بڑی خواہش تھی اور ہمیشہ ہی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں حکومت سے کروں، لیکن جب تک حکومت ہمیں جوائن نہیں کر رہی ہے. صدیق الفاروق صاحب اپوزیشن میں ہیں آپ اگر مجھے سن سکتے ہیں مجھے یہ بتا دیجئے ساتھ ہی ساتھ کہ میں آپ سے سوال کیا پوچھوں. ویسے چلے مبارکباد آپ کو دے دیتی ہوں کہ جس چپ چاپ طریقے سے خاموشی سے آپ نے حکومت کی اور اپنے 5 سال حکومت کے پورے کیے، بالکل اسی خاموشی سے آپ اپوزیشن بھی کر رہے ہیں. کیونکہ اپیرنٹلی کیا ہے صدیق صاحب، آپ بڑے ریسپیکٹیبل ہیں میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ تھوڑا ایک لبرٹی بھی لے سکتی ہوں مشکل سوال کرنے کی. ہوتا کیا ہے نارملی کہ
गवर्नमेंट वर्सेस ऑपोजिशन होता है, पर यहां पर तो कमाल ही हो गया, यहां पर तो गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट है। मैं क्या पूछूं आपसे सर कि आप इमरान खान साहब की साइड पर हैं कि फवाद चौधरी साहब की साइड पर हैं, आप हुकूमत की साइड पर हैं या फिर आप उन पैराशूटर्स की साइड पर हैं? मतलब मैं आपसे क्या पूछूं, खुद ही आप इसी पूरी सिचुएशन के ऊपर अपना बयानिया दे दीजिए, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि ऑपोजिशन कहां खड़ी है, आप लोग हैं कहां? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, बहुत खरी खरी बातें आप करती हैं। पहली बात, अगर मैं डायरेक्ट आपके सवाल का जवाब दूं तो यहाँ अपोजिशन ने इस मुल्क के मफाद में जिस तरह मुस्बत किरदार अदा करने की कोशिश की, पहले असम्बली के इजलास में, दूसरे में, जिस तरह उन्हें हुकूमतों से निकालने की साजिशें की गई, जब इस हुकूमत के खिलाफ ज़रा सी वो साजिश हुई तो हमारी पार्टी भी, पीपल्स पार्टी भी, जो सबसे बड़ी, बाकी पार्टियां भी हुकूमत के साथ खड़ी हो गईं, और वो थी तहरीक लब्बैक का धरना। अच्छा, उसके बाद पेशकश की कि भाई अवाम ने क्या कसूर किया है, जो लोग ये कुछ कर रहे हैं तो चले आए मीसाके मईशत करते हैं। फिर मीसाके मईशत पे जो कुछ जवाब आया वो आप देख लीजिएगा। ये वो खुलूस नीयत से तामुन करना था कि यार हमारे मुल्क ने, मादरे वतन ने और हमारी 22 करोड़ कौम जो आवाम है, उन्होंने तो कोई कसूर नहीं किया ना। जो मुट्ठी भर लोग ये सारा कर रहे हैं इस मुल्क को, तो इनके साथ थोड़ा तामुन कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन ये क्या करें, ये कोई पार्टी होती, पीटीआई बदकिस्मती से पार्टी नहीं है, भानमती का कुंबा है। इनके लीडर की बीमारियां, जिसे अंग्रेजी में इनकुरेजेबल, नाकाबिले इस्लाह, नाकाबिले इलाज हैं। पहली बात यह है कि वो खुद परस्त हैं, अपने अलावा उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता, उनकी अना की कोई हद ही नहीं है, जिसे अंग्रेजी में ईगोटिज्म कहते हैं। ईगो हो तो वो अलग बात है, ईगोटिज्म है। उसके बाद फिर क्या है जनाब, फिर नालायकी और नाअहली की कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती कि कोई आदमी इस मनसब पर फायज हुआ हो या बिठा दिया गया हो और वो इतना नालायक और नाअहल हो। ये जिस तरह की पार्टी है, हमने ताउन करने की, आपने कहा कि जी आप हुकूमत तो करते करते आपने 5 साल पूरे कर लिए, तो बतौर अपोजिशन आपने क्या किया, आप ठीक कह रही हैं। शायद हमने ये समझा कि एक तो ओवर डूइंग करने की जरूरत नहीं है, दूसरा ये है कि अगर हम में से कोई बोला भी तो उसको उठा के नैब को इस्तेमाल किया। आप देख लीजिए ना, आप खुद गवाह हैं इस बात की कि चेयरमैन नैब ने, ये मैं इस्लामाबाद में बैठा हूं तो मेरे दाएं हाथ पाकिस्तान के सदर की सरबराही में बैनुल-अक़वामी एंटी करप्शन सेमिनार हुआ, तो और उससे लंबी तकरीर की, बस 2 बातें सुन ले चेयरमैन साहब ने, और कहा कि जनाब अब इस हुकूमत का भी एहतसाब होगा, और 2 रेफरेंस तो तैयार पड़े हैं, मालम जब्बा और पिशावर मेट्रो के, वो कहाँ हैं? सारा एहतसाब जो है वो बेकार और बेबुनियाद मुकदमात को सामने रखकर तो अपोजिशन का और नवाज शरीफ खानदान। सदीक साहब, आप क्या मुझे ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के खिलाफ एक एहतसाब हो रहा है और एज पर आप लोगों की जबानी, ऑपोजिशन की जबानी, क्योंकि एक विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो इसलिए आप नहीं बोलेंगे और इसलिए मुझे आज शहबाज शरीफ साहब का बयान डिस्कस करने को नहीं मिलेगा और इसलिए आप हुकूमत को टफ टाइम नहीं देंगे या उनको उनकी गलतियों से आगाह नहीं करेंगे? फिर क्या कहना चाह रहे हैं आप? बयान भी देते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। आपको याद होगा कि जनाब नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज साहिबा जब जुलूस निकाल रही थी तो किसी चैनल की हिम्मत नहीं थी कि वो जुलूस दिखाए, उनका ब्लैक आउट किया जाता था, वो तो सोशल मीडिया था। और फिर जब वो कश्मीर जाने का उन्होंने ऐलान किया तो उनको उठा के जेल में डाल दिया। ठीक है सर, लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब ने वो काम किया तो ये बातें सर, सियासत क्या कवरेज की मोहताज होती हैं? क्या सियासत के लिए टेलीविजन टीवी चैनल का होना बहुत जरूरी है? मरियम नवाज साहिबा एक लीडर हैं, एक सियासतदान है, उन्होंने सियासत करनी है, जस्ट बिकॉज उनको टीवी चैनल्स नहीं दिखा रहे, जो भी उनकी मजबूरी है, व्हाटएवर। भाई एहसन इकबाल साहब को देखें, शाहिद खान साहब को देखें, तो सर जब उनको मिलने के लिए गई मरियम नवाज साहिबा, उस दिन
سر اس دن جس دن شاہد خاقان عباسی صاحب کو ملنے کے لیے مریم صاحبہ گئی, احسن اقبال صاحب کو ملنے کے لیے مریم صاحبہ گئی, اس دن ہر ٹی وی چینل پر مریم صاحبہ کو لائیو کٹ کیا گیا تھا, ان سے سوال جواب لائیو کیے جا رہے تھے سر, تب تو میڈیا نے دکھایا نا, یہ ایکسکیوز ہے سر. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بہترین کام کر رہے ہیں, کورونا کا شکار ہم نہیں ہونے دینا چاہتے عوام کو, لیکن یہ جو کورونا کی کارکردگی ابھی میں یہ پڑھ رہا ہوں, آپ شبلی فراز صاحب کی لائنیں بڑی جناب علی تعریف کر رہے ہیں. بھائی کورونا تو پاکستان کی سرزمین پہ تھا نہیں, امپورٹ آپ نے کیا, بڑی کامیابی حاصل کی, اور پھر اس کو آپ نے سپریڈ کیا, لاک ڈاؤن ختم کر کے عید سے پہلے لے کے 15-20 دن, اور آج شرح جو ہے وہ 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو رہے ہیں کورونا کے ہاتھوں. یہ بھی آپ نے بڑا نیک کام کیا ہے اور یہ بڑی کامیابی ہے آپ کی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہر وفات پانے والا کورونا سے پاکستانی شہری جو ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں, یہ کریڈٹ آپ کو ہی جاتا ہے. اچھا, اور انشاءاللہ یہ کریڈٹ آپ کو تھوڑا صبر کریں. اچھا, اس سے پہلے کہ میں حکومت کے پاس آؤں, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جاؤں, مجھے بس اتنا آپ یہ بتا دیجئے کہ جو پوری سچویشن ہمارے سامنے آئی ہے, تھینکس ٹو فواد چودھری صاحب, انہی کے فیڈرل منسٹر ہیں حکومت کے, اس کے اندر جو پی ایم ایل این ہے وہ کہاں کھڑی ہے؟ کیا آپ بھی کسی کیچ 22 سچویشن میں ہیں؟ کیا آپ اس سچویشن سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے کوئی حکمت عملی تیار کر رہے ہیں؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ یا یہ صرف ایک محض ایک انٹرویو, اور جس طرح سے آج کیبنٹ میٹنگ میں خان صاحب نے فواد چودھری صاحب کو کہا کہ ذرا احتیاط سے بات کیا کیجئے, بس اتنی سی بات تھی, اوور ڈن اینڈ ڈسٹڈ, آپ کے لیے بھی اتنی سی بات ہے؟ نہایت اختصار سے دیکھیے, فائدہ اٹھانا اس ملک کے حق میں, عوام کے حق میں تو اچھی بات ہے, لیکن فواد چودھری نے جو کچھ کہا ہے, جو باتیں کی ہیں, میرا خیال ہے انہوں نے شاید پہلی دفعہ مکمل سچ بولا ہے, اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ پارٹی ہے کیا. اور عمران خان صاحب جو وہ لیڈر ہیں جناب, کیا لیڈر ہیں عمران خان صاحب کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ اس نے مودی کو اپنا یو این میں نان پرماننٹ ممبر کے لیے ووٹ دے دیا, اس کو پتا نہیں ہے. صدیق صاحب جس اگر آپ بندے یہ کو کہہ یہ رہے پتا ہیں نہیں کہ ہے کہ فواد مودی صاحب بڑا نے آنےسٹ آدمی ہے, نہیں صدیق صاحب اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ تو میں فواد صاحب کہتا نے ہوں پورا سچ بولا ہے نا, تو پھر پورا سچ انہوں نے جو بولا اس کو پھر منوان تسلیم کرے نا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خطے میں عمران خان صاحب کی طرح کا سکسیسفل لیڈر کوئی نہیں ہے, تو پھر یہ بھی تسلیم کرے اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ فواد صاحب جو ہے انہوں نے پورا سچ بولا. اپنی پارٹی کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے نا, میں اس کو کنفائن کرتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے اپنی پارٹی کے بارے میں کہا ہے وہ بالکل درست کہا ہے کہ ان کی پارٹی کیوں ڈیلیور نہیں کر پا رہی. نہیں تو خان صاحب کسی دوسری پارٹی میں, خان صاحب اسی پارٹی کے چیئرمین ہے سر, جس پارٹی کے بارے میں انہوں نے بولا ہے نا, خان صاحب اسی پارٹی کے چیئرمین ہے. مجھے سید یابر بخاری صاحب نے جوائن کر لیا, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. I'm sure کہ آپ نے تھوڑی سی گفتگو سنی ہوگی. ذرا جتنی بھی آپ نے گفتگو سنی ہے اپنی اپوزیشن صدیق الفاروق صاحب کی, ابھی حیدر گیلانی صاحب کو بھی ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں, ان سے بھی آپ بات کر لیجئے گا, ان کی بھی گفتگو سن لیجئے گا. سر میں آپ سے کہاں سے شروع کروں؟ ایک تو آپ لیٹ آئے ہیں, میرا غصہ اب ڈبل ہو گیا ہے, سو اب آپ ذرا تیار ہو جائیے کہ 4-5 آپ کے اوپر بڑے مشکل سوال آنے والے ہیں. یہ مجھے بتا دیجئے کہ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ پارٹی میں اس کی لڑائی اس کے ساتھ ہے, اسد عمر صاحب کو جہانگیر ترین صاحب کی وجہ سے فارغ کیا گیا, مجھے آ جاتا ہے نوٹس, مجھے کہا جاتا ہے آپ پروپیگنڈا کر رہی ہیں, مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ غلط خبریں دے رہی ہیں, آپ ریبٹل دیں, اگر پروگرام میں ریبٹل دیں یا معافی مانگے. جب آپ کے اپنے منسٹر یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر باتیں سچ ہو جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دیکھیں یہ جو باتیں ہر پارٹی میں ہیں, صرف یہ نہیں کہ پی ٹی آئی میں ہیں, ہم حکومت میں اوبویسلی ہم انڈر دا مائکروسکوپ ہے تو, اور آنیسٹلی ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے پولیٹیشین, میرے نزدیک میں ان باتوں کو زیادہ اہمیت اس لیے بھی نہیں دیتا ہوں اور زیادہ بہتر اس لیے سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے اندر آزادی رائے ہونی ضروری ہے. دس از پارٹ آف اے ڈیموکریٹک سیٹ اپ. دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی بات کر رہا ہے, لیکن جو بات کر رہا ہے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ بات کتنی نپی تلی کر رہا ہے, آیا وہ بات 100% ٹروتھ پہ مبنی ہے کہ نہیں ہے, آیا جو بات کر رہا ہے اس کے اندر اس کا پرسنل بائس ہے کہ نہیں ہے. تو یہ بہت ساری باتیں اگر ہم ان کو اکٹھا کریں, اور وہ آپ نے جو بات کی میرے بھائی صدیق بھائی, السلام علیکم, صدیق بھائی سے جو بات کی, آئی ووڈ
से कि मनोवन पर अगर सच समझना है तो फिर पूरी बात को सच माने तो एक्सेप्ट करें, लेकिन ऑब्वियसली हर कोई अपनी पार्टी के मुताबिक बात करता है और सिद्दीक भाई इज सीजन पॉलिटिशियन, वो ऑब्वियसली अपनी पार्टी का मौक़िफ़ ही डिफेंड करेंगे और जो उनको चीज नजर आ रही है वो अपने मुताबिक भी चलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। सदीक साहब आपकी पार्टी की बात करते हैं, आप उनकी पार्टी की बात करते हैं, मैंने उनकी पार्टी में तो बात ही नहीं की, वो भी आपकी पार्टी की बात करते हैं, अपनी पार्टी की कोई बात नहीं करता। मैंने ख्वाजा आसिफ की, शहबाज शरीफ की, चौधरी निसार की और बाकियों की मैंने बातें की नहीं। फवाद चौधरी साहब ने सच बोला कि गलत बोला? फवाद चौधरी साहब ठीक है कि गलत है? अगर ठीक है तो फिर आपकी हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए। आपकी हुकूमत कैसे चल रही है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि डेमोक्रेसी के अंदर आज़ादी राय होनी बहुत ज़रूरी है। आज़ादी राय जब होती है, आप मुझसे सवाल कर रही हैं तो मुझे आपको जो जवाब दूं, मैं कोशिश ये करूं कि वो 100% सच हो। वो इसलिए कि यहाँ पे बैठ के हम हल्फ नहीं उठाते, लेकिन हम आके जब यहाँ पे असेंबली में जब हम हल्फ उठाते हैं तो फिर उसके बाद 5 साल के लिए हमने जो कुछ बोलना है या उसके बाद भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसको सच पे वो रखें, नथिंग बट द ट्रूथ वाली बात करें, कुछ नहीं सिवाय सच के। और फिर हम लोगों को हक का भी साथ देना जरूरी है। फिर हम जो गलत है उसको गलत कहें, जो सही है उसको सही भी कहें। गलत कौन है? देखिए, मैं अभी फिर आगे चल रहा हूँ। इसके अंदर अगर फवाद चौधरी साहब ने एक बात की है, मे बी मतलब ही कुड बी रॉन्ग, ही कुड बी राइट, दैट इज हिज पर्सनल ऑब्जर्वेशन। लेकिन मैं इसे भी कहना चाहता हूं कि फवाद चौधरी साहब को या किसी और पार्टी के इतने सीनियर मेंबर को चाहिए कि इस किस्म का आज़ादाना इजहार राय पार्टी लीडर के सामने जाके 1 to 1 करें या किचन कैबिनेट के अंदर करें, क्या कि जहां पे अगर वो डायरेक्शन गलत हो रहा है वो कोर्स करेक्शन हो। अच्छा, ओके, पब्लिक में लाने से बड़े आप ऑनरेबल है मेरे साथ। अली हैदर गिलानी साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं प्लीज थोड़ा सा और वेट कीजिए, मैं अभी आपके पास आ रही हूँ। मुझे जरा बुखारी साहब से 1-2 और सवाल करने हैं। बुखारी साहब, आप अभी असेंबली से आ रहे हैं, आई नो के सेशन चल रहा है, गिलानी साहब भी असेंबली से आ रहे हैं, आई एम श्योर कि आप लोग का सेशन अभी खत्म हुआ, आपको शायद मैं अच्छा आप जल्दी आ गए, चले, शायद आपको कुछ खबरें नहीं पता, मैं आपको बता देती हूँ। अभी कैबिनेट के अंदर क्या हुआ कि खान साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने बात करनी चाहिए तो खान साहब ने कहा कि भाई आप एहतियात किया करे, दैट्स इट। फवाद चौधरी तुमने ठीक कहा, तुमने गलत कहा, इस बारे में कोई बात नहीं की, तरदीद नहीं आई। असद उमर साहब जिनके बारे में क्लेम भी है, ऑफ कोर्स ही इज वन ऑफ द मेंबर्स, वन ऑफ द बिग नेम, जो कि 3 नाम लिए गए, जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर ने कहा कि भाई ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। गैर जिम्मेदाराना मतलब इररिस्पॉन्सिबल बयान है फवाद चौधरी साहब, लेकिन गलत बयान है ये नहीं कहा, सो तरदीद नहीं आई। तो मेरा सादा सा ये सवाल है कि अगर फवाद चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं तो आप हुकूमत कैसे कर रहे हैं? आपकी हुकूमत टिकी क्यों हुई है? आपको हुकूमत करनी ही नहीं चाहिए, मॉरल ग्राउंड्स पर नहीं करनी चाहिए। और अगर फवाद चौधरी साहब गलत कह रहे हैं तो फिर वो मेरी कैबिनेट का हिस्सा क्यों है? सर देखिए आपकी जो बातें हैं आप उसको मेरे ख्याल है गैर जरूरी तौर पे उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख रही हैं। कई दफा मैं बैठाऊंगा और मैं कहूंगा कि मिसाल के तौर फॉर एग्जांपल बीनेश, आपने मुझे प्रोग्राम पे बुलाया था और आपने फिर मेरी जगह किसी और को रख लिया और मैं उसको फजूल का और एंगल्स की तरफ देखना शुरू कर दूं। कोई एंगल नहीं होता है बीनेश, उस दिन आपका टॉपिक शायद चेंज हो जाए, आपने किसी और को बुलाना ज्यादा मुनासिब समझे। यू आर द एंकर, इट्स योर चॉइस, इट्स योर राइट टू चूज योर गेस्ट्स। मैं सिर्फ कहने की कोशिश कर रहा हूं कि फवाद चौधरी साहब ने जो भी बात कही वो उनकी अपनी जाती राय जरूर है। आई विल टेल यू वन थिंग, पीपल डू नॉट एग्री विद दैट। Imran Khan does not agree with that. That's why उन्होंने कहा एहतियात से बात किया करो, because he is an important part of the member of the cabinet, and जब he is an important member of the cabinet and he says something like this openly, उससे और कुछ भी नहीं होता है, कॉन्फिडेंस इरोड होता है लोगों में कि क्या हो रहा है, और वो बात नहीं होनी चाहिए लीडरशिप से। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर साहब ने शदीद एहतजाज किया है। हाँ, खान साहब आपकी तरह समझदार आदमी है, उन्होंने टॉपिक चेंज किया, उन्होंने कहा भाई एहतियात से बात किया करो, उन्होंने कहा एहतियात से बात किया करो फवाद चौधरी साहब को, बस दैट्स इट, और बात खत्म हो गई। देखिए, जब किसी का नाम डायरेक्टली लिया जाए ना, वो एहतजाज करे, वो तो उसका हक बनता है। फिर अगर एहतजाज भी ना करे और चुप करके बैठ जाए तो दैट मींस व्हाटएवर ही सेड इज राइट। नो, उनका एहतजाज करना उनका हक बनता था। खान साहब एज ए लीडर ऑफ द पार्टी, अगर कोई बिकरिंग है, और बिकरिंग हर पार्टी में होती है, हर कैबिनेट में होती है, और मैं समझो कैबिनेट के अंदर अगर बहस ना हो तो मजा भी नहीं आता है। ही सेटल्ड खामोश। प्लीज, आई एम रियली एक्साइटेड टुडे टू टॉक टू यू, आई डोंट नो व्हाई। आई मीन मुझे ये बताइए कि शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, असद उमर, प्रॉब्लम तो है ना, ये तो आप भी मानते हैं? प्रॉब्लम किस हवाले से? आपस में इनकी लड़ाई, प्रॉब्लम
skirmishes, प्रॉब्लम किसके साथ नहीं है? difference of opinion है ना? अच्छा बिनीश, आप एक चीज की वो ओपिनियन रखती है, मैं कोई और रखता हूँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हमारी दुश्मनी तो नहीं हो गई ना? मतलब ऑफ द कैमरास यू आर फ्रेंड, यू एंड मी आर फ्रेंड्स। सर आप सवाल में से सवाल निकाल लेंगे ना तो आप मेरा मसला नहीं समझेंगे। अब अगर इस टाइम पे मैं या अली गिलानी की यहाँ पे लड़ाई हो जाए, आप क्या करेंगे? अब एज ए सीनियर पॉलिटिशियन हमसे बड़े होकर एग्जैक्टली दिस इज माय क्वेश्चन कि अगर उन तीनों के आपस में लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई की वजह से नेशनल इंटरेस्ट पर फर्क पड़ा है, पीटीआई परफॉर्म नहीं कर पा रही, चीजें नहीं हो रही, तो इसमें इमरान खान का रोल क्या है और क्या होना चाहिए? वेयर इज इमरान खान अगर तीन लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, वो लड़ने दे रहे हैं उनको? एज द लीडर ऑफ द पार्टी, एज द कन्वीनर ऑफ द कैबिनेट, व्हाट ही नीड्स टू डू इज गो टू टेल देम स्टे क्वाइट, we'll talk after, क्योंकि कैबिनेट का टाइम एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके अंदर और इश्यूज डिस्कस कर रहे होते हैं। दिस इज नॉट एन इशू जहां पे बैठ के कैबिनेट का टाइम जाया किया जाए। सर आप इसको इशू नहीं समझ रहे। इसको दिस इज अ चार्जशीट बुखारी साहब, आई एम रियली सॉरी, आई हैव टू डू दिस विद यू। दिस इज अ चार्जशीट अगेंस्ट योर गवर्नमेंट के खान साहब वक्त का प्राइम मिनिस्टर अपने दोस्त यानी जहांगीर तरीन के कहने के ऊपर किसी को हटा रहा है, किसी को लगा रहा है, किसी को लगा रहा है, और वो कोई आम आदमी नहीं है, वो वफाकी वजीर है जिसको निकाला जा रहा है अपने दोस्त के कहने पे। ये चार्जशीट है। पहले कहा ही इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द कैबिनेट। देखिए इसके अंदर उस वक्त अगर ये बातें की जाती है ना, तो वहां पे कैबिनेट और मेंबर्स भी बैठे हैं जिनको शायद इल्म नहीं है, जिनको इतना नहीं पता है, तो इट इज बेटर कि अपने प्राइवेट टाइम में तीनों को बिठा के अगर आपस में कोई बिकरिंग है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई आपस में एंटेगनाइजेशन है, तो उसको खत्म प्राइवेट टाइम में किया जाए। कैबिनेट का टाइम इन चीजों के लिए नहीं होता है। अली हैदर गिलानी साहब, अली कैन यू हियर मी? गिलानी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके बिल्कुल मुझे आ रही है। अच्छा आदमी जरा एक तो वीडियो ऑन कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी। एक तो ये कम्युनिकेशन क्राइसिस हमारा टेक्निकली रहता ही है और मैनेज कीजिए इसका, ये कोरोना के टाइम पर। अगर आप, मुझे नहीं पता आपने यावर बुखारी साहब की कितनी बात सुनी है, मुझे नहीं पता कितनी सदीक अल फारूक साहब की बात सुनी है। मैं आपसे सीधा से सवाल रखती हूँ, वैसे आज आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से कुछ पैगाम तो आया है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मुझे ये बताएं कि आप फवाद चौधरी के साथ हैं या आप इमरान खान के साथ हैं? आपको क्या लगता है कौन सच बोल रहा है, कौन सही है, कौन गलत है? पहले ये जवाब दें, क्योंकि ऑपोजिशन के पास तो कुछ है नहीं। 4 बंदे हैं आप लोग पंजाब असेंबली में, बस आप लोग इसी पे खुश हो जाते हैं जब जरदारी साहब कायरा साहब के थ्रू या चौधरी साहब मंजूर साहब के थ्रू आपको एक खबर भिजवा दें कि भाई अच्छा वक्त आने वाला है। तो वो अच्छे वक्त के बारे में भी पूछूंगी, वो कौन सा अच्छा वक्त है जो आने वाला है, लेकिन पहले बताएं आप किस साइड पर हैं? दिनेश आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर, बताइए। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जो 4 मेंबर नहीं है, हम 7 इलेक्टेड मेंबर्स हैं पंजाब असेंबली में। और सर महावरतन बोला था, लेकिन ठीक है, ओके जी जी बोलिए बोलिए। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है आपके इस क्वेश्चन का, मैंने यावर भाई की सारी गुफ्तगू सुनी है, सदीक अल फारूक साहब की मैं गुफ्तगू नहीं सुन पाया। मैं फवाद चौधरी साहब को जानता भी हूँ, जाती तौर पर भी जानता हूँ। मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब का जो बयान है वो बिल्कुल ठीक है, और ये सबको पता है, इट्स रियलिटी। पिछले 2 साल से सबको पता है कि पीटीआई की इन फाइटिंग की वजह से जो गवर्नेंस का क्राइसिस आया है पाकिस्तान में, ये उनकी इन फाइटिंग है। ये तो ऑफ द रिकॉर्ड पीटीआई के सब दोस्त इस बात को मानते भी हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनकी अपने जो इन फाइटिंग है उसकी वजह से ये गवर्नमेंट जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। फवाद चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक फरमा रहे हैं। इसमें आपकी जो पॉइंट था वो बिल्कुल बड़ा वैलिड था कि इसमें लीडरशिप का काम होता है कि वो सबको बिठाकर एक जो गलत फहमियां है वो दूर करें, और वो अपने सारी टीम मेंबर्स को ऑन बोर्ड करके एक गुड गवर्नेंस की तरफ लेके चले पूरे कैबिनेट को। फवाद चौधरी साहब का जो बयान है वो कलेक्टिव इज ए कैबिनेट मेंबर, तो वो बयान पूरी कैबिनेट का ही समझा जाएगा और गवर्नमेंट का ही समझा जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि उनकी जाती राय है ये, क्योंकि वो कैबिनेट का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट खुद अभी एक बात करना चाहती है कि देखें हम क्यों इसलिए परफॉर्म नहीं कर सके क्योंकि हमारी आपस में कोई इनफाइटिंग थी। यावर भाई मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है ये मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर सिर्फ ये ऐड करूंगी गिलानी साहब कि तरदीद नहीं आई है गवर्नमेंट की तरफ से। गैर जिम्मेदाराना कमेंट कहा असद उमर साहब ने एहतजाज करते हुए, इमरान खान साहब ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा करते हुए टॉपिक ही बदल दिया, भाई एहतियात से बात किया करो। दैट्स इट, दैट्स ऑल व्हाट हैपेंड ऑन दिस बिग न्यूज। और ये तरदीद नहीं है, ये आप भी समझते हैं। जी कंटिन्यू करें। जी 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 गिलानी साहब जी, क्या मुझे आवाज कट गई थी आपकी? जी जी मैं कह रही हूँ कंटिन्यू करें। जी मैं कह रहा था कि फवाद चौधरी की बात दुरुस्त लगती है, और जहां तक ताल्लुक है जरदारी साहब के बयान का, बड़ी हमारे लिए तो बड़ी अच्छी खबर है जी कि आज से 1 दिन पहले 2 दिन पहले कबल भी उन्होंने एक बयान दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह इज फाइन।
اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور وہ پاکستان میں موجود ہیں, پاکستان میں عدالتوں کا سامنا بھی کر رہے ہیں اور اپنا علاج بھی پاکستان میں کروا رہے ہیں. تو باقی دوستوں کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو ایک فارمر پریزیڈنٹ اپنا علاج پاکستان کراچی میں ہی کروا رہا ہے, تو اس میں کیا پرابلم ہونی چاہیے؟ چلیے جی, اچھا وقت کس کا نام رکھا ہوا ہے یہ میں آپ سے پوچھوں, مجھے بریک لینا ہے. جی جی ایڈ کر لوں. جی جی بخاری صاحب, آئی ایم ویری ہیپی یو سیڈ دیٹ گیلانی صاحب کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا ایک مثال قائم کی ہے زرداری صاحب نے کہ علاج پاکستان میں کرائے. یہ چیزیں قوم کو تقویت دیتی ہیں, انکریج کرتی ہیں کہ یار ہمارے جو بڑے بیٹھ کے یہاں پہ علاج کرواتے ہیں, لنڈن نہیں چلے جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے. تو دس از ایکسلنٹ, اور میں آپ کو اور پیپلز پارٹی کو اس چیز کے اوپر مبارکباد دیتا ہوں. ویل ڈن, ایکسلنٹ. سر آپ جن کی بات کریں نا ان کو اجازت آپ ہی نے دی تھی لندن جانے کے لیے مس کیلکولیٹ کر کے. اچھا جی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. یاور بخاری صاحب, صدیق الفاروق صاحب اینڈ علی حیدر گیلانی میرے ساتھ بالکل موجود رہیں گے. اس انٹرسٹنگ کانورسیشن کو مزید آگے لے کے جائیں گے, مزید انٹرسٹنگ بنائیں گے. ویل بی بیک ان اے بٹ. ویلکم بیک. جی بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سید یاور بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, صدیق الفاروق صاحب پی ایم ایل این سے, علی حیدر گیلانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں. یاور بخاری صاحب ایک پہلے آپ اسے یہ والا راؤنڈ سٹارٹ کر لیں تو پھر اپوزیشن کی طرف جاؤں گی. پتہ نہیں آپ سن پائے کہ نہیں سن پائے. یہ عبید اللہ خان صاحب ہیں, وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے مواصلات کی ڈاکٹر عباد اللہ خان صاحب ہو از اے نون فگر, رسپانسبل پرسن, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی تنخواہ 2 لاکھ سے تو 8 لاکھ روپے کر لی, لیکن باقی لوگوں کی انہوں نے تنخواہیں نہیں بڑھائی. میں نے یہ سٹوری بھی کی تھی سر, مجھے لگتا ہے آج تو شو کے ساتھ ساتھ اب تک کتھارسس بھی کروں گی. میں نے یہ خبر بھی کی تھی, اس پر بھی نوٹس آیا. اگلے دن شو کے اندر ریبٹل بھی دیا کہ یہ غلطی ہو گئی. شہباز گل صاحب, پھر دوست عاشق عوان صاحبہ نے کہا کہ بھائی یہ کیا آپ نے خبر چلا دی. اب یہ اگر خبر چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے مواصلات کے پرسنل کے منہ سے فلور آف دا ہاؤس پہ اگر بولی جا رہی ہے تو کیا کروں؟ دیکھیں فلور آف دا ہاؤس پہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے, کوئی ایم این اے, ایم پی اے, کوئی سینیٹر, دے کنسیڈرڈ انڈر اوتھ. جو ہم نے اوتھ اپنی جب ٹینیور شروع کرتے ہیں اس ٹائم پہ ہم نے اوتھ لیا ہوتا ہے, دیٹ اوتھ کنٹینیوز ٹل دی اینڈ آف دا ٹینیور. ابھی جو انہیں بات کی ہے میں نے ایسی بات نہ سنی ہے, مطلب دس از سم تھنگ نیوز فار می. اور خبر ہے جو آپ نے مجھے دی ہے, میں خان صاحب کی جو ذات کو جانتا ہوں اینڈ پرسنلی میں جانتا ہوں خان صاحب کو. ہو خان صاحب از, پرائم منسٹر کو چھوڑ دیں, ہو خان صاحب از. خان صاحب کی ذات کے اندر اس قسم کی لچک, جہاں پہ وہ پیسے کو ایسے بغیر بتائے کریں. نمبر 1, ہی از اے مین آف ویری فیو نیڈس. ان کے پاس ان کو ضرورت نہیں ہوتی. ہی از اے ویری سمپل ڈاؤن ٹو ارتھ مین. اگر پرائیویٹلی کوئی ان کو جانتا ہے تو کھانا جا کے وہ شوق سے کھائیں گے, بیٹھیں گے, کہیں بھی گپ شپ لگائیں گے, لیکن اس قسم کی حرکت نہیں ہو سکتی ہے. آئی ڈو ناٹ بلیو دس. 1. نمبر 2, اگر ہے تو اس کا کوئی پروف ہمیں لا دیں. اور پرائم منسٹر خان صاحب بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں. دیکھیں ابھی میں یاور بخاری پیر ہوں, میں بے شک اپنے علاقے میں جو کچھ بھی ہوں, when I became an MPA اس کی ریفلیکشن میری ایم پی اے شپ میں آئے گی, میری پرسنالٹی ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ آئے گی. اٹ از ناٹ پاسبل کہ میں بالکل 2 الگ انسان بن جاؤں. میری ڈبل اسپلٹ پرسنالٹی نہیں ہو سکتی ہے. آئی ہیو ٹو کیری دیٹ ود می, اور وہ ہوئے گا. اور خان صاحب ماشاء اللہ نیئرلی 70 ایئرز اولڈ, تو اس ایج میں جا کے پرسنالٹی چینج ہونا ایک دم بہت مشکل بات ہوتی ہے کہ ایک بندہ جس کو پیسے کی کبھی ہوس ہی نہ ہو, اس نے پرواہی نہ کی ہو, اینڈ سڈنلی وہ 2 لاکھ سے 8 لاکھ پہ چلا جائے. ناٹ پاسبل ایز فار ایز آئی نو. خان صاحب نہیں ہو سکتا ہے, اینڈ آئی ڈو ناٹ بلیو دس. اور اگر ایک یہ دعویٰ آ رہا ہے جسٹ ان کیس, دوسرا ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, کہ اگر یہ بات سچ ہوئی, کیونکہ دعویٰ آیا ہے ایک بڑے اوتھینٹک فورم پر آیا ہے, یہ دعویٰ کسی اپوزیشن مطلب کوئی کسی میڈیا پرسنل کی طرف سے نہیں آیا, شہباز شریف صاحب کی طرف سے نہیں آیا, لیکن اگر اس لیول پہ اگر دعویٰ آ رہا ہے اور اگر وہ صحیح ہے تو پھر باقیوں کی بھی تنخواہ بڑھنی چاہیے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں کہ سب پہلی تو بات یہ نا, دیکھیں ایک چیز ہے جو دن کے وقت آپ نہیں کہہ سکتی ہیں رات ہے, اور رات کو آپ دن نہیں کہہ سکتی. لہٰذا میں اس طریقے سے, میں اس یقین کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کی پرسنالٹی میں یہ چیز ہے ہی نہیں, اینڈ آئی ڈو ناٹ بلیو دس فار اے سیکنڈ. صدیق الفاروق صاحب آپ ٹھیک ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی دیکھیں مجھے بہت آواز آ رہی ہے, لیکن یاور بخاری صاحب کے اپوزیشن کو اس دعوے کے بارے میں خوبصورت پتہ ہے. جی جی بولیے. میں نے کہا انہوں نے خوبصورت آج تو مکمل براؤن کلر
जो है उसमें मलबूस हैं, तो सिद्दीक भाई थैंक यू। की बात है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। अब आगे आए, जो इन्होंने बात की है, ये ना लोग समझे कि आप पीटीआई में आ रहे हैं, खुदा के वास्ते। नहीं, आगे पूरी बात सुन ले, उन्होंने इसलिए कहा है कि अब बात सुने। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ फवाद चौधरी ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਆ ਜਾ। नहीं वो 5-6 महीने ਤੁਹਾਡੇ ਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪੀटीआई ਵਿੱਚ। अच्छा सुने, बात यह है जी कि ये बहुत ढंढोरा पीटते हैं कुछ लोग, और उनके कि जी वो माली तौर पर इमरान खान तो बड़े ऑनेस्ट हैं। यार खुदा के लिए जो हकायक सामने हैं उनको रखें। माली तौर पर दयानतदार आदमी अपना काला धन सफेद नहीं कराता, उसका काला धन होता ही नहीं है। 2002 में आपने काला धन सफेद कराया परवेज मुशर्रफ की एमनेस्टी स्कीम में, और अभी आपकी बहन ने कोई 162 अरब कहता है, कोई 62 अरब कहता है, लेकिन अरबों रुपए की प्रॉपर्टी 2017 की स्कीम में जो काला धन था, काला रुपया, वो सफेद कराया। और इमरान खान साहब की शौकत खानम के उसमें वो डायरेक्टर हैं और ताहयात डायरेक्टर हैं। और इमरान खान साहब जनाब अली, ये जो पैसा कौम का है, ये हेलीकॉप्टर जो इस्तेमाल किया, तो जो आप उसके एंटाइटल्ड नहीं थे, ये कौम का पैसा नहीं है, ये बदयांती नहीं है। यार इस तरह ना किया करें भाई। वो इंटेलेक्चुअली भी करप्ट हैं, 22 साल से झूठ बोल रहे हैं, हर चीज पे उन्होंने यू टर्न लिया है। वो मॉरली उनकी जो करप्शन है, मॉरल, वो सारी दुनिया को पता है। लेकिन हम लोग बैठे हुए हैं, और बिलखसूस जो साहब पीर भी हों, दीनदार भी हों, उन्हें मैं ये कहूंगा कि हमने, आप सबने आखिरत में अल्लाह को जवाब देना है। खामखा ना हसी मतलब एक बंदे की सफाई पेश कर दइए। हमें ना इमरान खान ने मुझे बचाना है आपको, ना नवाज शरीफ साहब ने मुझे बचाना है खुदा ताला की अदालत से। इसलिए छोड़ दें इन बातों को। बेशक, बेशक। बिल्कुल इंटेलेक्चुअली, मॉरली और फाइनेंशियली करप्ट आदमी है इमरान खान, छोड़ें। अगर वो करप्ट ना होते तो उनके दाएं बाएं ये करप्ट लोग जमा ना होते। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जो लोग उनके इर्द गिर्द मक्खियों की तरह उड़ के गए हैं, और मक्खियां ढेर पे जाती हैं, मक्खियां किसी साफ शफाफ जगह नहीं जाती। मत किया करें। ये जो आप इमरान खान साहब के करप्ट होने का दावा कर रहे हैं और जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये कब से लगा रहे हैं, कब से हैं वो करप्ट, जरा बता दें मुझे। शुरू से? मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं, और मैं मिसाल दे रहा हूं 2002 की एमनेस्टी स्कीम। जिस आदमी के पास धन काला हो, तो सर पिछले दौर हुकूमत के अंदर आप, जो आदमी ऑफशोर का, एक लम्हा, जो आदमी ऑफशोर कंपनियों को बाद में, जब यहाँ पानामा लीक्स हो, तो कहें मेरी भी ऑफशोर कंपनियां तो पहले कहां थी। और जो ये कहे कि टैक्स बचाना या टैक्स चुराना मेरा हक है, टैक्स चुराना, जहां आप रह रहे हो क्यों टैक्स नहीं देते हो, आप कहते हो ये मेरा हक है। भाई तो ये करप्शन है ना, क्यों नहीं करप्शन। ठीक है, अली हैदर गिलानी साहब, जयाले मुत्तहिद रहे, जल्द अच्छा वक्त आने वाला है। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक दफा फिर से पैगाम दे दिया है। ये अच्छा वक्त आपने किसका नाम रख लिया है, जरा मुझे आप ये साइंस बता दीजिए कि ये अच्छा वक्त आने वाला है, ये किस तरह से आएगा बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और को चेयरमैन की पंजाब में इन्वॉल्वमेंट के, बगैर उनके पंजाब में इंटरेस्ट लिए, बगैर इसके कि वो यहाँ आए, लोगों से मिले, बातें करें। आप ये जानते हैं कि आप ये मुतअद्दिद बार मुतअद्दिद फोरम पर ये बातें कर चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरीके से पंजाब में रिवाइव करे या क्या करे कि उनका अच्छा वक्त सो कॉल्ड आए। इन सारी चीजों का बगैर अच्छा वक्त कैसे आएगा, किसका नाम रखा हुआ है आपने अच्छा वक्त? अली गिलानी साहब ये जरा बताएं पहले, कौन है वो? सबसे पहले तो बीनेश, अच्छा वक्त और बुरा वक्त बता के नहीं आता। ये दोनों, बुरे वक्त की और अच्छे वक्त की, दोनों की खूबी है कि दोनों की खूबी ये है कि दोनों बता के नहीं आते। तो जरदारी साहब का जो बयान है वो मैं अभी पढ़ रहा था। देखिए जी, बात यह है कि हमारी जो लीडरशिप है वो कोरोना, कोविड-19 आने से पहले पंजाब के हमारे सारे दौरे शेड्यूल थे, साउथ के भी और सेंट्रल पंजाब के भी। तो फिर कोविड आ गया, आपको पता है, चेयरमैन साहब इधर आए और फिर वापस चले गए। तो हमारी पार्टी का एक बड़ा कीन इंटरेस्ट है सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब में भी कि वो इधर आकर अपनी पार्टी को रिवाइव करें, और पार्टी इंशाल्लाह रिवाइव हो रही है। तो जहाँ तक ताल्लुक है जरदारी साहब के बयान का, वो सबको पता है कि जो गवर्नमेंट फेल हो रही है, जिसने इतना बुरा बजट पेश किया है, जिसने सारे सूबों के साथ ज्यादती की है इंक्लूडिंग पंजाब, उन्होंने डिविजिबल पूल में से अरबों रुपए, मतलब 483 बिलियन डिविजिबल पूल में से चारों सूबों को काटा है। तो वो जाहिर बात है, जरदारी साहब को नजर आ रहा है कि जो हुकूमत इतनी पुअर परफॉर्मेंस दे रही है,
تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا وقت آئے گا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بجٹ اپنا 2008 سے لے کے 2013 میں دیا تھا، انہوں نے ان سے تمام جو مکاتب فکر سے رکھنے والے لوگ تھے، تمام سیکٹرز آف سوسائٹی، انڈسٹری ہو، کسان ہو، مزدور ہو، تنخواہ دار طبقہ ہو، گورنمنٹ امپلائیز ہو، سب کو اکوموڈیٹ کیا تھا ہم نے۔ 2008 میں بھی بہت بڑا بحران تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 فلڈز تھے، وار آن ٹیررزم تھا اور ارتھ کویک بھی آیا ہوا تھا، تو بہت برے حالات تھے۔ تو ہم نے اس کے باوجود بھی بڑے 5 سال میں ٹوٹل ملا کے ہم نے 150% 5 سالوں میں تنخواہیں بڑھائی۔ اس کے بعد ہم نے جی ڈی پی گروتھ اوپر لے کے گئے۔ ہمارے دور میں سب سے بڑا امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ہمارا ٹارگٹ تھا، وہ ہم نے سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہم نے اپنے دور میں کی۔ آپ کو یاد ہوگا 2010 میں 25 to 26 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ تھی ہماری۔ آج ایکسپورٹ کہاں پر ہے؟ تو زدائی صاحب کو پتہ ہے کہ ہماری اکنامک پلان جو ہے پیپلز پارٹی کا، وہ اپنے دور میں کام کیا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالی جب نیکسٹ دور آئے گا ہمارا، تو ہم ہی ہوں گے جو اس جو معیشت کو ٹھیک کریں گے، اور جو عوام پریشان حال ہے آج، وہ ان کو کوئی ریلیف ملے گا۔ اللہ کرے۔ میں تو آپ تینوں کی باتیں سن کے بس مسکرا رہی ہوں۔ ایک میں آپ کو خوشخبری دے دوں، جلدی سے دے دیجئے، میں ذرا سمسام صاحب کی بات کرنے والی ہوں۔ جی جی جی، خوشخبری میں آپ کو دے دوں کہ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ پنجاب کی حکومت نے 12,000 بندوں کے ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت روزانہ کی حاصل کر لی ہے۔ یہ بزدار صاحب کے حوالے سے آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جناب 36 سال میں 12 کروڑ لوگ جو ہیں ان کا ٹیسٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے، سنا دیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور غم اتنے ہیں ہمارے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں آگے سمسام بخاری صاحب کی ایک آڈیو آئی تھی، پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنی ہے کہ نہیں سنی ہے، کہ ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے۔ یاور بخاری صاحب ذرا آپ بھی سن لیں، آپ بھی بخاری ہیں، وہ بھی بخاری صاحب ہیں، ذرا سن لیجئے، کیونکہ اس کے اوپر اس کے ریپرکشنز یہ ہوئے ہیں کہ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ، انہوں نے ایک بڑا اس کا نوٹس لیا ہے۔ وہ نوٹس جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یا سرکار تو نہیں لے سکی، وہ حکومت جو کہ انصاف کا دعویٰ کرتی ہے اور سب سے فرنٹ پر آ کے ایکشن ان کو لینا چاہیے تھا، لیکن آبویسلی نوٹس لیا گیا جوڈیشری کی طرف سے۔ ذرا پہلے دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیا کہا، پھر اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ سنوائیے جی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اصل میں نا انہوں نے ڈاکٹر نے ان کو سسپیکٹ کیا ہے۔ اساں نے گل یاد رکھی ذرا، جو میرا اپراਧ سی بھائی یاد رکھیے گا۔ اور سر مینوں کوئی مسئلہ نہیں، ڈی ایچ او صاحب نہ کر لو گل، مینوں کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسی تو نال تیری بھی وہ میرا اپراਧ سی، میں یہ دس دیا تھا کہ میاں انور کل دوپہر تک دفن نہ ہویا، صرف یاد رکھیے احسان تو بہتر ہے کہ تو اپنا نا کدھر ہور کر لے بندوبست۔ سر میری گل سن لو، میں ایک منٹ میری گل سمجھ آ گئی ساری، میری گل سنو، میری انوالومنٹ کی ہے مینوں دسو نا، مینوں تو انہاں انفارم کیتا، مینوں تو پتہ ہی نہیں۔ کوسچن کر رہا پیا تو کوسچن کر رہا پیا سر، مینوں پتہ ہی نہیں ہے اس معاملے تے۔ میں تینوں ایک گل دساں، میں کدی اس حد تک گیا نہیں، پھر وہ میرا بھرا سی میاں انور، میں انہاں نوں کوئی گل ہی نہیں کیتی، میں صرف انہاں نوں کال کیتی ہے۔ میں صرف تینوں اینا کہنا پیا کہ میں تانوں چنگی طرح جاننا، جے محمد حسین بھی سرور بھی سارا میں تیرا کنیکشن سمجھ گیا۔ تسی ہر خبراں تو بعد نہیں آتے، پہ تمہیں کوئی شرم ہے تو کہ میرا انوالومنٹ ہی نہیں ہے، میں تسی بلا وجہ مینوں تو کوئی پتہ ہی نہیں معاملے دا۔ میرے نال بکواس تو نہیں کرے گا، یہ میں تینوں دس دیا، وہ سی میرا بھرا۔ اور میں تینوں یہ دساں کہ ہن تو اپنے آپ ریکویسٹ اتوں نہ کیتی تے تو اتنے تو توبہ کرے گا کہ تیرے نالے کہ میرے ہاتھ میرا مسئلہ کی، مینوں یہ دسو میری غلطی کی؟ تیری غلطی جڑی ہے نا، میں تینوں صبح دساں گا، تو بہتر ہے کہ تو چلا جا۔ عجیب گل، تسی میں حیرانگی، میں تو صرف ایک بکواس بند۔ عجیب گل کیویں کہیں واپس لے سر، میرا کوئی انوالومنٹ ہی نہیں ہے۔ مینوں بات کر، عجیب گل واپس لے، تو تیری شرم ہی نہیں کہ ساڈا اوتھے بھرا مریا پیا تے تو مینوں تو سنانا پیا گلاں۔ تو سر وہ انہاں دا معاملہ اتھوں تک ہے، مینوں کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ ہن میرے تے برا نہ منائی، ہن میں تینوں وجنا، تسی او بے ایمان سارے دے سارے، جویں سرور کی تھی نا بے ایمانی میرے نال، یہ صرف انور میرا بھرا سی، تاں تسی او یہ ایک ان کی ایکسٹینسو آپ نے ڈسکشن سنی۔ یاور بخاری صاحب، مطلب آئی نو سمسام بخاری صاحب از اے ویری ڈگنیفائڈ مین، بٹ دس ہیپنڈ، اور یہ صرف اس لیے ہوا ان کے کوئی عزیز تھے جو کہ کرونا کی وجہ سے اوبویسلی وفات پا چکے تھے، اور آپ ہی کی گورنمنٹ نے یہ ایس او پی بنایا ہے کہ جن کی ڈیتھ کرونا کی وجہ سے ہو جاتی ہے، ان کے بیریل کا، ان کے فیونرل کا ایک سرٹن ایس او پی ہے جو فالو کرنا ہے۔ اور ڈاکٹر کو محض اس لیے کیونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ عجیب بات کر رہے ہیں، اے عجیب گل کر رہے ہو،
इसमें मेरा क्या कसूर है, अजीब गल कर रहे हो, इस टर्म के ऊपर शमशान बुखारी साहब ने कहा कि भाई तू अजीब गल क्यों कहे, अल्फाज वापस ले। द पॉइंट आई एम सेइंग इज कि जो भी इस एपिसोड में हुआ, डिस्पाइट द फैक्ट कि वी ऑल नो शमशान बुखारी सब पर्सनली, बट दिस इज अनफॉर्चुनेट। इसके ऊपर एक्शन पीटीआई ने क्यों नहीं लिया? देखिए मैं आपको छोटी बात बताऊं, डॉक्टर का रिबटल भी आया हुआ है, वो आप लोगों ने शायद प्ले नहीं किया, आपके पास शायद है। जी जी बताइए। वो डॉक्टर का रिबटल आप वो देखें तो इसके अंदर द डॉक्टर वेंट आउट ऑफ हिज वे टू ऑफेंड शमशान बुखारी, ही डिड। ये पूरी कॉन्वर्सेशन आपके पास नहीं है। अगर आप देखें तो वो डॉक्टर ने जो हरकत की है, देन इसका रिबटल भी आया है। देखिए जब किसी का भी कोई भी खुदा ना खासा हमारे दुश्मन भी हो जिसके घर में फौतगी होती है, हम लोग जाके दुआ खैर के लिए जरूर जाते हैं। देखिए दिस इज आवर ट्रेडिशन। एक फौतगी हुई भी है, वहाँ पे रूमर्स ये थी कि इसको कोरोना नहीं था, कोविड-19 नहीं था, इन लोगों ने इस तरीके से इसको डिक्लेयर किया है और वो जानबूझ के आपको तंग कर रहे हैं। फिर जो पेटी पॉलिटिक्स जो होती है ना, उसके अंदर लोग कहते हैं कि जी फलां की ये बात मान रहा है और फलां की आपकी बात नहीं मान रहे हैं। वो बीच में उन लोगों ने एक बात ये बीच में है, आप इसकी हकीकत में जाए ना, I would support Shmshan Bukhari on this. Why? Why would I support Shmshan Bukhari and not the doctor on this? Number one, डॉक्टर ने unethical काम किया, ये फोन रिकॉर्डिंग की। It's unethical, it's a crime. एक बात। नंबर टू, बंदा एक इमोशनली डिस्ट्रेस है, वो जब बात कर रहा है और आप उसको ऐसे अल्फाज में समझाएं, उसको काम डाउन करें। यू नो शमशान बुखारी इज वन ऑफ द मोस्ट नोबल पीपल दैट वी हैव इन द असेंबली। वो उनकी जबान के ऊपर अल्फाज भी गलत नहीं आते हैं, बाकी बातें तो छोड़ दें। वो अगर महफिल में अपने भाइयों बहनों की बैठे हों, बिरादरी में हम लोग बैठे हों, तो शमशान बुखारी देन ही विल गाली भी देंगे, गपशप भी लगाएंगे, लेकिन वो सारे फ्रेंडली जेस्चर्स होते हैं। यहाँ पे ही वाज प्रोवोक्ड टू द एक्सटेंट कि जहां पे उनको ये था कि भाई इसको ये नहीं था और ये लोग ये बना रहे हैं। पर वो प्रोवोकेशन अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी सर, मुझे वीडियो में मुझे उसमें नजर नहीं आई। जी 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 गिलानी साहब। जी बिनिश, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि एवरीबडी नोज शमशान बुखारी साहब इज अ वेरी डिग्निफाइड एंड ऑनरेबल मैन, बड़े धीमे बड़े अच्छे इंसान हैं। मेरी उस बारे में उनसे आज सुबह बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि देखो जी पहली बात यह है कि वो जो डॉक्टर है वो मुअत्तल कभी भी नहीं हुआ। नंबर टू, जो डॉक्टर था वो ये कह रहा था, अब मैं बुखारी साहब को डिफेंड नहीं कर रहा, जो उनका बात है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बुखारी साहब ने कहा कि वो जो था डॉक्टर, वो कह रहा था कि किसी और पार्टी का कोई एमपीए है, वो मुझे फोन करेगा तो मैं बॉडी दूंगा। और डॉक्टर साहब ने अपनी गुफ्तगू में भी यही कहा है कि तुम कह रहे हो कि वो मुझे फोन करेगा तब तुम बॉडी दोगे, और क्लियरली उसको कोविड-19 नहीं था, जिसमें वो भी बाद में पता चला है कि उसको कोरोना नहीं था। वो जो डॉक्टर था ही वाज ट्राइंग टू यू नो प्ले बोथ साइड्स, और वो कुछ उस तरह से कर रहा था। तो ये इतना बड़ा मामला है नहीं जितना हो रहा होगा। और जो शमशान बुखारी साहब हैं उन्होंने अपनी क्लेरिफिकेशन दी है कि देखो मेरी वीडियो जो है इसमें उसको एंड में उसको द वीडियो इज डॉक्टेड, तो मेरे एक लफ्ज को बार बार दोहराया गया है, तो उसमें कोई काफी कंफ्यूजन है। तो आई एम नॉट हियर टू डिफेंड शमशान बुखारी साहब, बट आई एम टेलिंग हिम ही इज अ वेरी ऑनरेबल मैन। और उनसे जो जब डॉक्टर से बात कर रहे हैं तो पता लग रहा है कि वो डॉक्टर जो है वो खुद जान के रिकॉर्ड भी कर रहा है और वो बाद में ब्लैकमेल भी करेगा, तो प्रोवोक भी कर रहा है, साथ साथ की हो गया मैं की किया है। तो वो ऐसी गुफ्तगू से कोई भी आम आदमी प्रोवोक हो जाए, जिसको जो इमोशनली चार्ज हो, उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों जैसा आदमी है, और वो एक इमोशनल मोमेंट होती है जिसमें कोई भी वर्कअप हो सकता है। जी, और अली आई वुड टेक दिस स्टेप फर्दर। मैं कहूंगा कि एंदा अगर कोई ऐसी रिकॉर्डिंग बाहर आए, that bureaucrat, that civil servant should be taken to task, dismissed from service, because ये blackmail करते हैं। फिर ये लोग दो साइड्स को खेलते हैं, PMLN को अगेंस्ट PTI को अगेंस्ट पीपल्स पार्टी, ये हमें लड़ाते हैं आपस में और ये खुद अयाशियां मार रहे हैं। मुझे इजाजत इनको they need to be taken to task if anyone puts out a recording like this ever again. And the High Court, I request the High Court, please do not step into things जहां पे पॉलिटिशियंस की इज्जत खराब हो रही है। आप लोग अपने जजेस का सिर्फ देखते हैं। जी जी सदीक साहब, इजाजत मिल गई आपको, बोलिए, माइक आपके पास। देखिए जी, पहली बात मैं ये अर्ज करूंगा कि सियासतदान बहुत बड़ी चीज होता है। इसी तरह सियासी पार्टी जो है वो मुल्कों से बड़ा इदारा होता है, क्योंकि सियासी पार्टियों ने मुल्क बनाए हैं। अब मैं आ जाता हूं, इसी तरह से सियासतदान जहां बहुत मजबूत होता है वहां बहुत कमजोर होता है, उसे मिसाल बनना चाहिए। मैं यावर बुखारी साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा कि आइंदा कोई इस तरह से रिकॉर्ड करे तो जनाब उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस। भाई ये क्राइम है, ये क्राइम है रिकॉर्ड करना किसी की फोन कॉन्वर्सेशन। मैं बात सुन ले, कानूनी सही नहीं है।
देखिए ना, मैं बहुत सी बात मैं ये कहता हूं कि इधर ये जो मुनकर और नकीर अल्लाह ने बिठाए हुए हैं ना, और अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे मुंह में बंद कर दूंगा क़यामत के दिन, और तुम्हारे हाथ और पांव गवाही देंगे कि तुम क्या करोगे, तो ये समझो कि ये भी एक गवाही है। सिद्दीक फारूक साहब, वो मुनकर नकीर सच और झूठ लिखते हैं, मेरी बात अपनी तरफ से कुछ गढ़ते नहीं है, मेरी बात वो किसी को प्रोवोक नहीं करते हैं। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन लीजिए। जी जी सदीक साहब बोलिए बोलिए। अब सूरत ये है कि अगर उनके भाइयों जैसे उस इंसान को, जो हमारा भी भाई है और हम सब भाई बहने हैं, उसको कोरोना नहीं था और कोरोना डिक्लेयर कर दिया गया, तो इसको मिसाल बनाए ना जी, इसका करा लें, मुआयना कराएं, और अगर कोरोना नहीं है तो फिर जो अवाम सुबह शाम सोशल मीडिया के जरिए भी और बयानात के जरिए कहते हैं कि हमारे बहन को, हमारी माँ को, हमारे बाप को कोरोना नहीं है और कोरोना में डाल दिया गया है। यहाँ ये तो शमशाम साहब, मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ, शमशाम साहब तो बोल उठे हैं, उनकी तो कोई सुनता नहीं है। लिहाजा क्यों ना इसको मिसाल बनाएं और इसकी इंक्वायरी कराएं कि ये जो डेड बॉडी है इसे कोरोना है या नहीं। बाकी रह गया शमशाम साहब, जिस तरह हम सब तारीफ कर रहे हैं, उन्हें मॉरली और बुलंद होना चाहिए। हम सियासतदानों को मिसाल बनना चाहिए माशरे में। अच्छा, अच्छी बात किया सदीक साहब। बिल्कुल बिल्कुल, फाइनल कमेंट्स लास्ट 30 सेकंड। देखिए, मैं आखिर में सिद्दीकुल फारूक साहब ये कहूंगा कि हम लोग जिस तरीके से जिस डगर पे एक दूसरे को दबाने के चक्कर में लग गए हैं या दीवार के साथ लगाने के चक्कर में लग गए, इसके अंदर हम उस एलिमेंट को उस जिन को कि जो करप्शन का मंबा है, जो सियासतदानों को, शरीफ लोग जो घर से आते हैं लोगों की खिदमत के लिए, उनको ये बदयांती के तरीके से खाता है, ये वो अपना हाथ हावी करने की कोशिश कर रहे हैं। गरीबों को ये तंग करते हैं, गरीबों को ये तंग करते हैं। इस मामले पे आइए सारे इकट्ठे हों। सुने, गरीबों को ये तंग करते हैं। आप किसी भी सरकार, कोविड-19 पे तो सारे इकट्ठे मैं कहता हूँ कि इन लोगों को कोविड-19 पे सारे इसमें भी इकट्ठे हो जाएं। थैंक यू जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग इन। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। बहुत बहुत शुक्रिया। सब कुछ ठीक रहा, वक्त ने इजाजत दी। कल मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगी, सेम टाइम सेम चैनल, ऑफ कोर्स विद डिफरेंट पैनलिस्ट। मीनवाइल आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।